Hello, my dear aspirants. Welcome to Sahitya Radhana channel, and I am Sahitya teaching English literature. So, today we are going to look into important notes on George Eliot and Arnold, Matthew Arnold. So, I'm going to continue the same topic, previous paper analysis. So, this is very important because you are going to get all the writers, all the important writers' information here. Yes, guys, so you don't have so much time here because the government is going to announce the notification very soon. You have to study, you have to prepare seriously. So, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡೋಣ? Let's go into the important topic. So, before that, so my dear aspirants, please do like, share, and subscribe my channel to support my ideas, to support my enthusiasm. So please do subscribe ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಚ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೊ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸೊ each and every words are very important. So let's get into the class. So, so far we have dealt with 10 questions. Now 11th one. So, ಹನ್ನೊಂದನೇ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. Yes. So, Felix Holt, The Radical is a novel written by. So, this is a direct question. You don't have any much troubled, what is it? You need not to think too much. Yes, Thackeray, Dickens, George Eliot, Anthony Trollope. ಸೊ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಟೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ವೇರೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಜಾರ್ಜ್ ಎಲಿಯಟ್ George Eliot was born as Mary Ann Evans. Okay, so at that time the society was not as free as now. Okay, women writersಗೆ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಸ್ ಮೆನ್ ಸೊ ಜಾರ್ಜ್ ಇಲಿಯಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮೇರಿ ಆನ್ ಈವನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಜಾರ್ಜ್ ಇಲಿಯಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮೇಲ್ ರೈಟರ್ ಹೆಸರನ್ನ ಸ್ಯೂಡೋನಿಮ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವರ ರಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಮೇರಿ ಆನ್ ಈವನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ನವೆಂಬರ್ 22nd 1819 ಸೊ 1819 ಎಷ್ಟು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ವಾರ್ವಿಕ್ಶೈರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ In 1854, she entered into a long-term relationship with George Henry Lewis. Okay, this is also important. Her relationship with another writer. Okay, George Henry Lewis, a writer, philosopher, and a critic. George Henry Lewis was already a married man, though George Eliot was, had a she was in relationship with George Henry Lewis. Okay, till her death she continued her relationship with the man she loved. So next, Eliot's notables works ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ Adam Bede. So this is published in 1859. Her first and full length novel. Okay, I already told you first works are very important, dates are very important, and every beginning and end lines, important quotes, chapter names are very important. I'm frequently telling you this because you have to note all these points when you are studying. Okay, so Adam Bede, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವೆಲ್ 1859 ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ನಾವೆಲ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಡಮ್ ಬೀಡ್ ಬಾತ್ಶೆಬಾ ಕರ್ನಲ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮಿಲ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲಾಸ್ ದ ಮಿಲ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲಾಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ನಾವೆಲ್ 1816 ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎ ಸೆಮಿ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಮಿ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವೆಲ್ ಆಗಿದೆ. That explores themes of family, education, and the constraints placed on women in society. So she experienced herself the constraints placed on women. So she implied that message in her novel also. That is why this is semi-autobiographic. ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಮಿಲ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲಾಸ್, ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗಿ. ಮ್ಯಾಗಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಟಾಗನಿಸ್ಟ್. ಸೈಲಸ್ ಮಾರ್ನರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ ಈಸ್ ಸೈಲಸ್ ಮಾರ್ನರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ 1861. ಸಿ ಕ್ರೊನಾಲಜಿನೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. 1859 ಅಲ್ಲಿ ಆಡಮ್ ಬೀಡ್, 1860 ನಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲಾಸ್, ಸೈಲಸ್ ಮಾರ್ನರ್ ಬಂದು 1861. Okay, so there is a continuation, a story of a weaver and his redemption through love and community, notable for its exploration of religion and society. Silas Marner, a weaver. So subtitle bantu a weaver anta kuda ide. Okay, please do remember that. Published in 1861. Next, ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಆನ್ಸರ್, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಹಾಲ್ಟ್ ದ ರಾಡಿಕಲ್ was published in 1866 and is set in England during the time of Reform Act of 1832. This is important. So background story of the any literary work. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಥೀಮ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್, ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದು ಮಿಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್, 1871 ಇಂದ 1872 ನಲ್ಲಿ ಈ ನಡುವೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಾವೆಲ್ ಇದು. ಆಫನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹರ್ ಆಸ್ ಹರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್. ಸೊ ಜಾರ್ಜ್ ಇಲಿಯಟ್ ಅವರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ, ಮಿಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ನಾವೆಲ್ ಅನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಡಿರಾಂಡಾ. ಡೇನಿಯಲ್ ಡಿರಾಂಡಾ is her last novel which explores themes of Jewish identity. So far we didn't see like such topics ಅಲ್ವಾ. ಜೀವಿಶ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಇಲಿಯಟ್ ಅವರು ಜೀವಿಶ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಹೆರಿಟೇಜ್, ದಿ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಡಿರಾಂಡಾ. So this is the information about George Eliot. Please do explore particular information regarding these novels. In upcoming classes, I am also going to give you detailed notes on all these novels and George Eliot too. So next question bandu, which one of these critics defines criticism as a disinterested endeavor to learn and propagate the best that is known and taught in the world? Okay, this is very important quote regarding any critic. Okay, so ಯಾವ critic ಅದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್, ಆರ್ನಾಲ್ಡ್, ಲ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಕ್ರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್. The above mentioned phrase comes from Matthew Arnold's work Culture and Anarchy. So Matthew Arnold anta bandre avaru, he is a famous poet as well as a critic. Okay, so you have to concentrate on both the topics. Okay, culture, both the areas. Culture and Anarchy, published in 1869. Arnold is advocating for an approach to knowledge and culture. Okay, ಸೊ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಅನಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜಿನ್ಯೂನ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕಲ್ತ್ರು ಅದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನ PU ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು ವಿತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಝೀಲ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಟು ರೀಡ್ ದಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ,
So he believed that education and culture understanding are not just for personal, okay, not just for personal enrichment, but should be shared to benefit society as a whole. ಸೊ ಇಡೀ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ discussed in Culture and Anarchy. He argued that society should strive to identify, persevere, and disseminate the highest achievements in human thought and creativity. Okay, society ಯಾವಾಗಲೂ ತುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಪರ್ಸಿವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಮಿನೇಟ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಥಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24th 1822. ಓಕೆ, 1822 ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಿಸುವಂಥದ್ದು. ಡೈಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 15th 1888. ಓಕೆ, 1888 ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದ. ಸೊ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಪೋಯಟ್ರಿ, ಹಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು. ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪೋಯಟ್ರಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೋಯಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟ್ರೇಡ್ ರೆವೆಲರ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪೋಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಯಟ್ರಿ published in 1849. Okay, The Strayed Reveller and Other Poems. Next, Dover Beach, 1867. One of Arnold's most famous poems. Yaudu? Dover Beach. Dover Beach reflects his melancholic outlook on the loss of religious faith in the modern world. ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೊರಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಾವೆಲ್ ಡೋವರ್ ಬೀಚ್. ದ ಪೋಮ್ ಈಸ್ ಆಫನ್ ಸೀನ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೌಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಓಕೆ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಎನಿವೇಸ್ ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಶೆಲ್ಟರ್, ಸೊ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಫುಡ್, ಸೊ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಓಕೆ, so if we don't have any particular goal in our life, this will come. Okay, that is why. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಪಿ ಯು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಶುಡ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಮೈ ಡಿಸರ್ವ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಝೀಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಕಾಲರ್ ಜಿಪ್ಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೋಮ್ಸ್. 1853 ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ದಿಸ್ ಪೋಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ದ ಪೋಯಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ burdened with modern anxieties with the more romantic and imaginative existence of the scholar gypsy, a character drawn from an old Oxford legend. It represents Arnold's nostalgia for a simpler, more meaningful way of life. So, scholar gypsy nalli avaru ಏನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? Like nostalgia for a simpler, more meaningful way of life. Isn't it? Innocence is there. ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಮೋಟಿವ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಡೂ ಲಿವ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕಾಲರ್ ಜಿಪ್ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಥೈರೀಸಿಸ್. ಥೈರೀಸಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೋಮ್ಸ್. 1866 ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅ ಪ್ಯಾಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎಲಿಜಿ. Okay, this is a pastoral elegy written in memory of his friend and fellow poet Arthur Hugh Clarke.
ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ AHH, ಓಕೆ, ಟೆನಿಸನ್ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೋಮ್ನ, ಸೊ ಎಲಿಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ AHH ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಅವರು ಥೈರೀಸಿಸ್ ನ ಯಾರಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ಥರ್ ಹ್ಯೂ ಕ್ಲಾಗ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಥರ್ ಹ್ಯೂ ಕ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಆರ್ಥರ್ ಹ್ಯೂ ಕ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಐ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥೈರಿಸಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ passage of time. So this is important theme. Okay, loss and the passage of time. It is a companion piece to the scholar Gypsy. So ಇದು ಎರಡು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಟ್ವಿನ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಇರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫೇತ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪೊಯೆಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಎಸ್ಸೇಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಂದು 1865 ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಂದು 1888, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸತ್ತಿದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್ಸೇಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಡಾಗ್ಮಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಪೊಯೆಟ್ರಿನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ಸೇಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. Dates are very important. Next, literature and dogma, 1873. Culture and anarchy. So this is very much important. Culture and anarchy 1869 ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದಷ್ಟು. ದ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಅನಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ. So what does it mean? This quote encapsulates Arnold's belief that culture is the pursuit of human perfection. Culture andre enu? The pursuit of human perfection, which he equates with sweetness, moral beauty. Andre morality ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. Sweetness ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? Moral beauty. Light ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ intellectual enlightenment. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ದ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು? ವಿತ್ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್. ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, so this quote is very famous and very important. Next quote ಬಂದು, the great men of culture are those who have had a passion for diffusing, for making prevail, for carrying from one end of society to the other the best knowledge, the best ideas of their time. Okay, so passion for diffusing. diffusing ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? passion for ಯಾಕೆ? Making prevail, for carrying from one end of society to the other the best knowledge, diffusing all these. Okay, knowledge, best ideas of their time. Knowledge ಮತ್ತೆ ideas ಮತ್ತೆ society. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೂ ಆರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆನ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಅನಾರ್ಕಿ. The function of criticism. Okay, in that he also mentioned the function of criticism. That is also very important. Okay, so function of criticism at the present time is to find the best. Okay, find the best that has been thought and said in the world and to make this prevail. Okay, usually frequently even NET ಮತ್ತೆ KSET ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಕೋಟ್ಸ್ ಇವು. Okay, next, barbarians, Philistines, populace. These are our natural or serving classes, and we ourselves are a kind of power or middle class, the one class, properly speaking, of society. ಸೊ ಅವರು 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅನಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬಾರ್ಬ್ಯಾರಿಯನ್ಸ್,
Philistines, and populace. These are our natural or serving classes. So ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 3 classes and we ourselves are a kind of power, middle class. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ದ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ, ಫಿಲಿಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಿಲಿಸ್ಟೈನ್ಸ್, ವಿ ದ ಫಿಲಿಸ್ಟೈನ್ಸ್, ಯಾರು ಲೈಕ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ with the passion of truth and beauty. Okay, pursuit of truth and beauty and knowledge. ಓಕೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ, ಸೊಸೈಟಿನ ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಿಸ್ಟೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಬಾರ್ಬ್ಯಾರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಸಿ, ಫಿಲಿಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಂಡ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Anarchy is what happens when each person is free to follow their desire unchecked by social order or culture. Okay, anarchy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Is what happens when each person is free to follow their desires. Okay, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, unchecked by social order or culture. Okay, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೊಸೈಟಿನ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅನಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಹೈ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ದ ನೋಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಬಾರೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ಜೊನಾಥನ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಜೊನಾಥನ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಇಂದ ಅವರು ಇದನ್ನ ಏನು ಬಾರೋ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, so this is important note on George Eliot and Matthew Arnold. Okay, you can't get all this information very easily from the books that wherever you read. Okay, so ನಾನು ವೇರಿಯಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಕಾರಣ ಅದೇನೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ if you are interesting in my videos, please do comment in the comment box that what you need. Okay, so ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾರಾಧನಾ, and don't forget to like and share the video who are all preparing for the recruitment, and don't forget to subscribe and click the bell icon to get notifications frequently. Okay, I am going on to pursue the material for the benefit of my aspirants. Yes, bye bye for now, and let's meet in the next session.